وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اسے منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ شہر کی معروف اکیڈمی میں پڑھاتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے اہل خانہ کے اخراجات پورے نہ ہو پاتے تھے۔ اس لیے اس نے ایک اشتہار کے مطابق ٹیچر کے لیے اپلائی کیا، اور پھر کرنا ایسا ہوا کہ وہ منتخب بھی ہو گئی تھی۔ کسی بنگلے میں جا کر 2 بچوں کو ہوم ٹیوشن دیتی، جس کا بہت معقول معاوضہ بھی تھا۔ اس لیے خوش تھی کہ اس طرح اس کے چھوٹے بھائی رضا کی تعلیم میں حرج نہ ہو، اور چھوٹی بہن انم کی شادی بھی آرام سے ہو سکے گی۔ اس کے والد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں معذور ہونا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، جو سارے خاندان کو سوگوار کر گیا تھا۔ کنول نے اس حادثے کو زیادہ شدت سے اس لیے بھی محسوس کیا تھا کیونکہ وہ گھر کی بڑی تھی۔ اس نے ہی اب سارے گھر کی کفالت کا ذمہ اٹھایا، اور اس سلسلے میں وہ جاب ہی کر سکتی تھی۔ اس نے وقتی طور پر جہاں اور جیسی اور جتنے معاوضے پر بھی ملازمت ملی، اس نے بخوشی کی، مگر اس کے باوجود گھر کے اخراجات منہ کھولے کھڑے تھے۔ وہ مجبور تھی۔ باپ کی آنکھوں میں امٹتی بے بسی اس کے دل کے اندر تک توڑ پھوڑ دیتی تھی، مگر اس نے ہمیشہ اپنے آنسو باپ کے سامنے پی لیے تھے۔ اس کے والد کو اس کے کسی غم اور تھکن کا احساس نہ ہو جائے۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ اس نے وقت مقررہ سے 15 منٹ لیٹ ہو جانے پر خود کو خوب کوسا تھا۔ آج اس کے لیے اس کے والد کو اس کے کسی غم اور تھکن کا احساس پہلا دن تھا، اور وہ اتنی لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کا پہلا تاثر ہی غلط بیٹھا تھا۔ سامنے لان میں 2 صحت مند سرخ اور سفید بچے بیٹھے تھے، جو کتابیں کھولے پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی اس کے عقب سے ایک مرد، جو بے حد وجیحہ پروقار تھا، کڑی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بعض نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ آر پار بھی دیکھ لینے پر قادر ہوں۔ وہ اس کو پل بھر میں تولتی نظروں سے دیکھ کر گویا ہوا، میرے بچوں کو وقت کی پابندی کا سبق میں نے بخوبی پڑھایا ہے۔ اگر آج وہ وقت کی پابندی نہ کریں گے تو پھر کیا سیکھیں گے؟ آپ خود ہی ان اصولوں پر عمل پیرا نہ ہوں گی تو پھر بچے کیا خاک سیکھیں گے؟ وہ اس کے انداز پر بے حد بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ اتنا خوفناک نہ تھا جتنے خوفناک اس کے تیور تھے۔ دیکھنے میں تو وہ ایک معقول اور مہذب سا بندہ تھا، جو بلا مبالغہ حسین واقع ہوا تھا۔ شاید بچے اس پر ہی گئے تھے، گول مٹول سے بچے تھے۔ آپ کی پہلی غلطی جان کر چھوڑ رہا ہوں، امید ہے آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ اس نے بھی معذرت کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ جلد ہی بچوں سے گھل مل گئی تھی۔ آج ہم ماں پر مضمون لکھیں گے، وہ آہستہ سے بولی۔ جب اس کی نگاہ اداس چہروں پر پڑی تو وہ یکدم چپ سی ہو گئی تھی۔ پھر اسے خود ہی اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ فریدو بے حد سخت گیر مگر اولاد کے معاملے میں نرم دل واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے بچوں کی تربیت بھی احسن طریقے پر کی تھی۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ دونوں ماں کی ممتا سے محروم ہیں، مگر والد نے ان کو کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ہر ضرورت، ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی بسا اوقات یاسر اور ناصر ماں کی تشنگی محسوس کرتے تھے، مگر والد کے سامنے کبھی اظہار نہیں کیا، وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ آج جب مضمون کا عنوان ماں تھا تو پھر ان کے چہرے اداس تھے۔ وہ بچوں کو سمجھا رہی تھی، تبھی فریدوں کی آمد ہوئی۔ کنول اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ بولتی چلی گئی، اگر آپ یوں اداس ہوں گے تو آپ کے بابا جانی بھی اداس ہو جائیں گے۔ کنول نے مسکرا کر کہا تو بچے بھی مسکرا دیے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ فریدو نے زوردار انداز میں سلام کیا تو وہ بھاگ کر باپ سے لپٹ گئے۔ وعلیکم السلام۔ فریدو نے بچوں کو پیار کیا۔ اب آپ کی چھٹی ہے، آج دونوں جلدی فارغ ہو گئے ہیں، امید ہے اب تک ہوم ورک مکمل ہو گیا ہوگا۔
फरीदू ने मुस्कुरा कर कहा तो वो एक जानिब मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। जी होमवर्क तकरीबन मुकम्मल है। सवाए न जाने वो क्या कहना चाह रही थी। शायद इस मज़मून के हवाले से वो समझ गया था। मैं बाकी काम मुकम्मल करा दूंगा। आप कैसे जाएंगी? फरीदू ने शाम के ढलते साए देखकर पुरसोच अंदाज में कहा। जी मैं खुद चली जाऊंगी। वो ज़माने का सर्दो गरम और बुरी तेज़ नज़रों की गर्मी को भी समझता था, इसलिए वो इस अच्छी और मासूम लड़की को इस गर्दाब में धंसने से बचाना चाहता था। रास्ते में सब खामोश से थे। फ़कत 2 मरतबा घर का रास्ता समझाने की गर्ज से कमल ने लब कुशाई की थी। अब घर के सामने कार रुक चुकी थी, मगर वो परेशान थी कि वो इनको घर मदऊ करे, जबकि वो खुद कमल के घर जाने से गुरेज करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसकी ज़ात कमल के लिए मसला बन जाए। वो मुतमईन सी घर में दाखिल हुई थी जब गेट पर ही अदील से सामना हो गया था। अदील इसका चचाजाद भाई था, जो सिर्फ ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय खुरेचने आता था। इतनी देर से आती हो, खैर तो है? शबाना चच्ची ने करख्त लहजे में कुरेदा। अम्मा देर सवेर की तो जाने ही दो। ये पूछो मोहतरमा आ किसके साथ रही थी? अदील ने मज़ीद लुकमा दिया। वो घबरा सी गई थी। इसने घबरा कर अपनी माँ को देखा। अब के चची जान भी खूब बुरी तरह चौंकी थी। मुझे इन बच्चों के वालिद साहब घर छोड़ने आए हैं, क्योंकि शाम हो चुकी थी। इन मौसूफ को क्यों तुमसे हमदर्दी का बुखार चढ़ा है? कहीं ये बुखार कोई और रंग न इख्तियार कर जाए। चची जान ने जहरखंद लहजे में कहा। क्यों भाई, ये सब क्या मामला है? अब जाहिद चचा भी कूद पड़े थे। या अल्लाह, ये कैसे मेरे अपने हैं जो दर्द देने से भी गरेजा नहीं होते। बेबसी से आंसू इसके रुखसारों पर ढलक गए थे। जब कमल ने राशिदा बेगम का शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुरा कर बोली, जी सर, बहुत अच्छे हैं, फ़कत शुक्रगुजारी के अक्स थे। फिर वो मुतमईन सी होकर सर हिलाकर रह गई थी। टीचर, आज हमारा पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं। फिर कल संडे भी है, हम कल सारा होमवर्क कर लेंगे। तुम लोग होमवर्क करो, थोड़ी देर पढ़ लो, फिर हम सब मिलकर शाम की चाय पियेंगे, खूब बातें करें। फिर राशिदा बेगम के इसरार के सामने वो इनकार ना कर सकी थी। अरे वाह, आज तो खूब रौनक लगी हुई है। फरीदू के लहजे में बशाशत थी। जी, आज हमारी मोस्ट फेवरेट टीचर जी हमारे घर पर हैं। एकदम 4 सू खामोशी छा गई थी। कमल के हाथ से चाय का कप छलक गया था। वो बुरी तरह पजल हो गई थी। बेटा, टीचर कैसे यहाँ रह सकती हैं? इनका अपना एक घराना है। फरीदू ने छोटे से नासिर को खुश करना चाहा था। वो मुंह फुलाकर चुप हो गया था। वापसी पर जब फरीदू ने इसे घर तक ड्रॉप करना चाहा तो इसने घबरा कर इनकार कर दिया था। वो फैसला कुन लहजे में बोली तो फरीदू ने ड्राइवर के साथ इसे रवाना कर दिया। सर, मुझे चंद दिनों के लिए छुट्टियां चाहिए। वो फरीदू के सामने दरख्वास्त लिए खड़ी थी। किस वजह से? फरीदू ने पूछा। मेरी छोटी बहन की मंगनी को साल हो चला है। अब हम चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन बड़ी तो आप हैं। कमल का रंग अचानक सफ़ेद पड़ गया था। वो उंगलियां चटखा रही थी। हम जैसी लड़कियां अपने ख्वाबों को आंखों की बाढ़ तक नहीं आने देती। जी, आप छुट्टी ले सकती हैं। क्या हम सबको मदऊ नहीं करेंगी? फरीदू ने बात का रुख पलटा। क्यों नहीं, आप तो मेहमान खसूसी होंगे। पीले जोड़े में मलबूस कमल लंबी चुटिया बनाए हल्का सा मेकअप किए बेतहाशा हसीन लग रही थी। यासिर और नासिर की जिद तो थी ही, खुद राशिदा बेगम ने भी पहली मर्तबा फरमाइश की थी। क्यों? कमल के वालिद इनसे मिलकर बेहद खुश हुए। आज कमल इतनी प्यारी लग रही थी कि राशिदा बेगम इसे किसी और ही नज़र से देख और तोल रही थी। अगरचा वो कम उम्र लड़की थी, मगर जिम्मेदारियां निभाना जानती थी। राशिदा ने जाते जाते कमल की अम्मी के कान में अपनी बात का अंदिया दे दिया था। वो सब तो खुश ही नहीं, महू हैरत थे। इतने अमीर कबीर लोग और रिश्तेदारी के तलबगार थे। इन्होंने रज़ा की तालीम का खर्च, घर की कफालत का जिम्मा भी खुद लेने की बात की।
अब कंवल की शादी हो, इससे बढ़कर इनके लिए खुशी की क्या बात हो सकती थी, मगर कंवल ने इनकार करके सबको हैरान कर दिया। मैं नहीं चाहती सारी उम्र किसी की हमदर्दी के बोझ तले गुजारूं, मगर वालिदैन की मजबूरियों ने इसकी मोहब्बत को गिरहन लगा दिया था। इसने अपने वालिदैन की रज़ा की खातिर खामोशी से सर तस्लीम खम कर लिया। यासिर और नासिर बेहद खुश थे, लेकिन वो उदास थी जब राशिदा बेगम ने इसे फरीदों के बेडरूम में भेज दिया था। बेटा, तुम्हें तो किसी नसीहत की ज़रूरत ही नहीं। तुम बेहद सुलझी हुई तबीयत की मालिक हो। तुम फरीदों के मिजाज को बखूबी समझती हो। इतनी सी नसीहत करना चाहती हूँ, कदम उठाओ, हर मामले में अपने मियाँ की राय को फौकियत देना, ज़िंदगी संवर जाएगी। वो सर झुकाए बैठी जब फरीदों ने कमरे में कदम रखा था। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह नरम लहजा लिए वो हमातन गोश थे। मैं जानती हूँ अब आप मुझसे क्या कहेंगे। कबल इसके मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं इस समझौते भरी ज़िंदगी को बसर करने के लिए तैयार हूँ। दिल से आपकी एहसान मंदी हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं समझौता करूँगा? तुम जानती हो आलिया मेरी पहली बीवी हयात है। सोशल एक्टिविटीज़ की खातिर मुझे बच्चों को छोड़ दिया। तुम्हारी तवज्जो से मेरे बच्चे खिल गए थे। असल वजह वो भी नहीं, ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी किसी से मोहब्बत है, और वो तुम हो। वो मुस्कुरा कर सर झुका गई थी।